నమస్కారం. ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాలకు స్వాగతం. రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరు కన్హా శాంతివనంలో హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం జరిగింది. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ధ్యానం ఉపకరిస్తుందని అన్నారు. ధ్యానం చేస్తున్న వారి మనసు ఏకాగ్రతతో ఉంటుందని తెలిపారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం అందరూ ధ్యానం చేయాలని సూచించారు. శాంతి, సామరస్యం, ఆధ్యాత్మికతను హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. అందరూ ధ్యానం చేసేలా శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ అధ్యక్షుడు కమలేష్ డి పటేల్ చొరవ చూపుతున్నారని ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్తో పాటు జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Here at the serene and tranquil Kana Santi Vanam, first and foremost, I would like to express my deepest appreciation to the Heartfulness movement for their unwavering commitment to promoting peace, harmony, and spiritual well-being across the globe. Today we have seen the meditation is being done by police force in Madhya Pradesh. I think that is a great change, and that will bring a lot of change in our police force. As it was mentioned by Daji, that consciousness should be open always. Our Padma Bhushan Daji ji is guiding light of the modern spirituality, whose life and work beautifully embody the essence of meditation. As the globe's spiritual guide of the Heartfulness movement, Daji has made meditation simple, practical, and accessible to people of all ages and culture. He is helping millions experience inner peace and clarity of heart. His teachings emphasize balance, compassion, and inner transformation. Through the wisdom of the Gita or the mystical insight of Tirumandaram, India's spiritual traditions speak in one voice. Mastery of the mind through meditation leads to inner harmony, self-realization, and ultimate unity with the divine. Jai Hind, long live Mother Bharat. Thank you everyone for giving me this opportunity to be with you on this meditation day. Thank you. ఈ సందర్భంగా కమలేష్ డి పటేల్ మాట్లాడుతూ ధ్యానంతో ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చని అన్నారు. ధ్యానం ద్వారా ఒత్తిడి, ఆందోళనను జయించి మనసు కేంద్రంగా ధ్యానం చేసి సత్ఫలితాలు ఉంటాయన్నారు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఏకాగ్రత లభిస్తుందని తెలిపారు. తద్వారా సునాయాసంగా విజయాలు సాధించవచ్చని దీదీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉపరాష్ట్రపతి, గవర్నర్లు ఒకే వేదికపై ధ్యానం చేశారు. లక్షలాది మంది మహాధ్యానంలో పాల్గొన్నారు. You from Isha, you from Bihar School of Yoga or Vipassana meditation or just simple breathing exercise so that you can center your mind. Centering the mind helps us relax a bit, though this is a side benefit of Dhyan. The main purpose is something else. Elevating the consciousness. And what will you do with elevated consciousness depends on all of us, with our goals in mind. So we have to first fix our goal with a beautiful, complete definition of consciousness. Things you don't understand, how are you going to make progress with it? Heartfulness and heartfulness alone, I would declare, that's the only path that within few minutes is able to elevate consciousness. It has nothing to do with practice, but it has everything to do with the flow of transmission called pranahuti. భద్రాచల రామయ్య క్షేత్రంలో ముక్కోటి ఏకాదశి అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు కూర్మావతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేసి నిత్య కళ్యాణ మండపం వద్ద స్వామివార్లను కొలువుదీర్చారు.
ఈ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కూర్మావతారాన్ని దర్శించడం వల్ల శని దోషాలు తొలగుతాయని ప్రతీతి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా డిసెంబర్ 29న గోదావరిలో తెప్పోత్సవం జరగనుంది. 30న స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుంది. భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతిగాంచిన తమిళనాడులోని శ్రీరంగంలోని రంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి పగల్పత్తు ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవమూర్తి నంపెరువాల్తో పాటు ఆల్వార్ల మూర్తులను కూడా ప్రాకారాలు ఊరేగించారు. ప్రధాన ఘట్టమైన ఉత్తర ద్వార దర్శనం డిసెంబర్ 30న జరగనుంది. వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాల్లోనే అత్యంత ప్రధానమైన శ్రీరంగ క్షేత్రం వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలకు ప్రసిద్ధి. సింహాచలంలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. 6వ పాసురమైన పుల్లం చిలంబినకాల్ విశిష్టతను, అందులోని అంతరార్థాన్ని ఆలయ అర్చకులు భక్తులకు వివరించారు. అనంతరం గోదాదేవి విరచిత పాసురాన్ని స్వామివారికి నివేదించారు. భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణమంతా గోవిందనామస్మరణతో మార్మోగింది.
మేడారం మహాజాతర 2026 పోస్టర్ను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్లోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, సీతక్క, కొండా సురేఖ, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు మేడారం జాతర నిర్వహించనున్నారు. దీనికోసం ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. యాదగిరిగుట్ట పంచనరసింహ పుణ్యక్షేత్రంలో భక్తులతో కోలాహలం నెలకొంది. ఆర్జిత పూజలు, దైవ దర్శనాలతో ఆధ్యాత్మిక సందడి ఏర్పడింది. ప్రత్యేక దర్శనం, ఉచిత దర్శనం సముదాయాలలో భక్తులు బారులు తీరారు. ప్రధాన ఆలయంతో పాటు అనుబంధ శివాలయంలోనూ ఆరాధనా పర్వాలు కొనసాగాయి. కొండకింద మండపంలో భక్త దంపతులు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను నిర్వహించి మొక్కులను తీర్చుకున్నారు. కళ్యాణకట్ట, పుష్కరిణి చెంత కోలాహలం నెలకొంది. ప్రసాద కౌంటర్లు రద్దీగా మారాయి. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 2 గంటల సమయం పట్టింది. శ్రీశైల క్షేత్రానికి భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులతో బారులు తీరారు. తెల్లవారుజాము నుండే పాతాళగంగలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి శ్రీ స్వామి, అమ్మవారి దర్శనానికి క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్నారు. క్యూలైన్లలో ఇబ్బందులు లేకుండా భక్తులకు అల్పాహారం, మంచినీరు అందజేసేలా ఆలయ ఈవో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీ స్వామి, అమ్మవారి దర్శనానికి సుమారు 3 గంటల సమయం పట్టింది. సోమవారం కూడా భక్తుల రద్దీ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి, శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం కావడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి భీమేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని LED స్క్రీన్ ద్వారా దర్శించుకున్నారు. ఆర్జిత సేవలు, కోడెమొక్కులు, అభిషేకాలు, అన్న పూజల్లో భక్తులు పాల్గొన్నారు. వచ్చే నెలలో జరిగే సమ్మక్క సారక్క జాతర సందర్భంగా భక్తులు ముందుగా రాజన్నను దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా రాబోయే 5 ఆదివారాలు కోడెమొక్కులు, దర్శనాలు భక్తులకు కల్పించాలని దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆలయ అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్లోని కేశవ్ మెమోరియల్ కళాశాల మైదానంలో శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి మహాపడి పూజ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. తొలుత మణికంఠునికి పంచామృత అభిషేకాలు,
విశేష ద్రవ్యాలతో అయ్యప్పకు అభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం 18 మెట్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి దీపారాధనలు నిర్వహించారు. కేంద్ర మంత్రి శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మహాపడి పూజకు వేలాది భక్తులు తరలివచ్చారు. దీంతో కళాశాల మైదానం మణికంఠుని నామస్మరణతో మార్మోగింది. ప్రతి ఏటా నియమనిష్టలతో కిషన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పడి పూజ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం అయ్యప్ప స్వామిని కళాశాల మైదాన ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు.
జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో 26న జరగనున్న అయ్యప్ప జాతర గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు అయ్యప్ప స్వామి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు. వేద పండితులు రామ్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం హరిహరసుతుడికి పంచామృతాభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయ మండపంలో అయ్యప్ప స్వామి జాతర మహోత్సవ కరపత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అయ్యప్ప మాలదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్లో అయ్యప్ప స్వామికి తెప్పోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. తొలిత మణికంఠునికి విశేష పూజలు జరిగాయి. మహాపడి పూజ అనంతరం పంచామృతాభిషేకాలు చేశారు. మారేరు డ్యాంలో స్వామివారికి తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు. గోదావరి మాతకు మహాహారతి సమర్పించారు. ఇవి ఈనాటి భక్తి విశేషాలు. తదుపరి ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.